हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल पिला माने आज वीडियो रे तो मानकर अष्टम श्रेणी साहित्य बहिर शरत कुमार महांती रचित वैज्ञानिक मनोवृत्ति ए चैप्टर टी प्रश्न उत्तर गुडी आलोचना करनेबा एवं तो मानकर परीक्षा उपयोगी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर गुडी मध्ये डिस्कशन करनेबा। क नंबर आस कथावार्ता हेबा। क वैज्ञानिक मनोवृत्ति रो परिचय संपर्क रे लेखक कोन कहिसंती। उत्तर कोनोसी कथा विचार करिबा बेले किपरि भल हेबो और निजको आनंद मिलिबो ए प्रकार इच्छा प्रकाश पाई थाए। एही इच्छा को दमन करी अनासक्त भावे युक्तियुक्त कारण सहित विचार करिबा ही वैज्ञानिक मनोवृत्ति रो परिचय दे थाए। ख वैज्ञानिक मनोभाव थिबा व्यक्ति विरल बोली लेखक काहेकि कहिसंती। उत्तर वैज्ञानिक मनोभाव थिबा व्यक्ति प्रभावशाली व्यक्ति ओ शास्त्र मत को अंध भाव ग्रहण कर नथांती। से कौनसी व्यावसायिक लाभ क्षेत्र हिसाब न रखी व्यक्तिगत इच्छा को जलांजलि दे केवल सत्यर उद्घाटन पर निरपेक्ष भाव में विचार करिथांती। एथिपई आवश्यक इच्छा शिक्षा और शक्ति खूब कम लोकों पाखरे थिबारु वैज्ञानिक मनोभाव थिबा व्यक्ति विरल बोली लेखक कहिसंती। इंपोर्टेंट क्वेश्चन अटे। जने व्यक्ति प्रत्येक प्रश्न को काहेकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विचार करिपारे नाही। उत्तर प्राबंधिक मतरे आमर विश्वास सबु व्यक्तिगत इच्छा द्वारा प्रभावित। व्यक्तिगत इच्छा विचार को युक्तियुक्त और निरपेक्ष करिपारेनी फलरे प्रश्नर विचार इच्छार सपक्ष रे जाए। एही कारणरु जने व्यक्ति प्रत्येक प्रश्न को वैज्ञानिक दृष्टिकोण विचार करिपारे नाही। घ समय समय मधुर स्वप्न रे बाधा काहेकि आसे। उत्तर बाह्य जगतर अप्रत्याशित घटना रे अर्थात प्रकृत सत्यर आविष्कार द्वारा समय समय मधुर स्वप्न रे बाधा आसी थाए। 2 नंबर आसो दुईटी बा तीनोटी वाक्य रे उत्तर लेखिबा। क मनुष्यर विश्वास गुड़िक भित्तिहीन मधुर स्वप्न बोली काहेकि कहा जायछि। उत्तर प्राबंधिक शरत कुमार महांती विचार रे मनुष्यर विश्वास गुड़िक एक एक भित्तिहीन मधुर स्वप्न। उदाहरण स्वरूप गोटे निर्वाचन रे प्रत्येक राजनीतिक दलर प्रचारक माने निज दल जय लाभ करिवार जेतिकी संभावना रखंती ताठारु अधिक आशा करंती। ए प्रकार आशावादी विश्वास ही भित्तिहीन मधुर स्वप्नर नमूना अटे। ख अत्यधिक कल्पना विलासी संपर्क रे लेखक कोन कहिसंती। एहा मध्ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन अटे। उत्तर अत्यधिक कल्पना विलासी संपर्क रे लेखक शरत कुमार महांती कहिसंती जे सेमाने उणा अधिक जीवन रे गुडी मधुर कल्पना को ग्रहण करि नै थांती। घरे केउ प्रकार मनोभाव वैज्ञानिक मनोवृत्तिर विरोधी। उत्तर कौनसी कथार विचार करिबा बेले निजर व्यक्तिगत विश्वास ठीक और अन्य माने याको ग्रहण करंती एपरि मनोभाव प्रकाश पाई थाए। व्यक्तिगत इच्छा और विश्वास सपक्ष रे एपरि मनोभाव वैज्ञानिक मनोवृत्तिर संपूर्ण विरोधी। घ निज मत ठीक बोली प्रमाण करिबा पई हमें काहाको अस्त्र भाव रे व्यवहार करिथाउ। उत्तर निज मत ठीक बोली प्रमाण करिबा पई आमे निजको सुहाइला वाली युक्ति तर्क को केवल अस्त्र भाव रे व्यवहार करिथाउ। उरे वैज्ञानिक मनोवृत्तिर प्रधान अंतराय कोन। उत्तर वैज्ञानिक मनोवृत्तिर प्रधान अंतराय हेउची आसक्ति भाव। च वैज्ञानिक मनोवृत्तिर महत्व संपर्क रे प्रबंध रे कोन कहा जायछि। उत्तर वैज्ञानिक मनोभावपूर्ण व्यक्ति तांको मतामत और कोनोसी व्यक्तिर सिद्धांत जे सब बेले सत्य एपरि भाबि नथांती। लेखक वैज्ञानिक मनोवृत्तिर महत्व संपर्क रे एही अभिमत देइछंती। 3 नंबर आस तळे दिया जायतिबा वाक्य गुडी को सरल भाषा रे बुझाई लेखिबा। तो सरल अर्थ लेखिबा पिला माने एठी। क निजे प्रकृत रे जहा निज संबंध रे ताटारु अति उच्च धारणा मनुष्यर थाए। उत्तर निजे प्रकृत रे डड मनुष्यर थाए। उक्त गद्यांशटी शरत कुमार महांती लिखित चिंतामूलक प्रबंध वैज्ञानिक मनोवृत्ति आनीत। आलोच्य गद्यांश रे प्राबंधिक महांती मनुष्यर निजकु नहीं रहिथिबा अमूलक उच्च धारणा संपर्क रे वर्णना करिसंती। प्राबंधिक महांती विचार रे मनुष्यर विश्वास गुड़िक व्यक्तिगत इच्छा द्वारा नियंत्रित। युक्तियुक्त कारण न थाई
ଅମୂଳକ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ମୋ ପରିବାର ଆଦର୍ଶ ଓ ଆଭିଜାତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପରିବାର, ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ମୋ ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୋ ଦେଶ ଗୌରବମୟ, ଏହିପରି ଅନେକ ଆତ୍ମସୁଖକର ଧାରଣା ମଣିଷ ଥାଏ। ନିଜକୁ ନିଜ ପରିବାର, ଦେଶ, ଜାତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏପରି ମଧୁର ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନର ଭିତ୍ତିହୀନ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ପ୍ରଭାବିତ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ମତରେ ନିଜେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତିକି ଆଦର୍ଶ, ଶ୍ରେଷ୍ଠତା, ଗୌରବର ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତର ଧାରଣା ବା ବିଶ୍ୱାସ ତାର ଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ସତ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଓ ମଣିଷର ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଆସେ, ମାତ୍ର କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହୋଇ ସେ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରେ ଓ ମଧୁର ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଯାଏ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ଏପରି ବା ଏ ପ୍ରକାର ବିଚାର ବେଶ ମନୋଜ୍ଞ ଓ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଶିଳାର ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ସତ୍ୟ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଉତ୍ତର ମାତ୍ର ଶିଳାର ଡଡ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଲୋଚ୍ୟ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟିକା ବହିରେ ସଂଯୋଜିତ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲିଖିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମହାନ୍ତି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଚରମ ସତ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ବି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶେଷ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପରୀକ୍ଷା କଲେ ତାହାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। ଦୁଇ ଜଣ ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖଣିଜ ଶିଳା ଖଣ୍ଡ ଗୁଡିକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ଶିଳାର ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଗୁଡିକୁ ବିଜ୍ଞାନଗାରରେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ହୁଏତ ଜଣା ପଡିବ ଜଣକର ମତ ଅଧିକ ଠିକ ତାର ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଗୁଡିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ, ଏପରି ଭାବିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ବିଜ୍ଞାନଗାରର ରିପୋର୍ଟକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ। ମାତ୍ର ଶିଳାର ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜଣେ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକ ନିଜ ପ୍ରିୟ କବିଙ୍କ କବିତାରେ ସମାଲୋଚନା କଲାବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ କବିଙ୍କ ସପକ୍ଷବାଦୀ ମତାମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଓକିଲାତି କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶିଳା ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଦ୍ୱୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ମତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲେ ହେଁ ଦୁଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମନୋଜ୍ଞ ହୋଇପାରିଛି। 4 ନମ୍ବର ତଳେ କେତେ ଗୁଡିଏ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସ ସେହି ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖିବା। ତ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଛୋଟ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖିବା। ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ତରାୟ ନ କରି ବରଂ ନିଜର ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ପଦାର୍ଥର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତି, ନିରପେକ୍ଷ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ କୌଣସି ସମୟରେ ଭିତ୍ତିହୀନ ହୋଇନଥାଏ। ଶେଷରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ତାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି ନିଷ୍ପୃହ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ବିରଳ ସେ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବା ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି କେବଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। 5 ନମ୍ବର ତଳେ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ପାଖ କୋଠରୀରେ ଅଛି। ଆସ ଖୋଜି ମିଳାଇବା ଓ ମୂଳ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ତ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ନେଇକି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ନିରପେକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ପକ୍ଷପାତ ଶୂନ୍ୟ। ନିୟମ ସର୍ବଦା ନିରପେକ୍ଷ ଅଟେ। ଖରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକସ୍ମିକ ବା ହଠାତ୍। ରାଜକିଶୋର ବାବୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାପରେ ଗରେ ନିସ୍ପୃହ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନାଗ୍ରହ। ପାଠ ପ୍ରତି ନିଷ୍ପୃହ ହେଲେ ପାଠ ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ। ବିରଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ତାକୁ ବିରଳ କୁହାଯାଏ। ଚିଲିକାକୁ ଏ ବର୍ଷ ଅନେକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଲିପ୍ତ ହେବା। ପିତାମାତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆସକ୍ତି ରହିଥାଏ। 6 ନମ୍ବର ତଳେ କେତେ ଗୁଡିଏ କାର୍ଯ୍ୟର ନମୁନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୁଡିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ସପକ୍ଷରେ କେଉଁ ଗୁଡିକ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି ତାକୁ ଡାହାଣ ପଟେ ସୂଚାଇବା। ତ ଏଇ ଉକ୍ତି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୁଡିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ସପକ୍ଷ ଆଉ କେଉଁ ଗୁଡିକ ବିପକ୍ଷ ତ ତାହାକୁ ଆମେ ସୂଚେଇବା। ଯେମିତିକି ଉତ୍ତର କରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବେଳେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି କରିବା। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସପକ୍ଷରେ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ସପକ୍ଷରେ ଉକ୍ତି ଅଟେ। ଖରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ବେଳେ ନେଉଳ ଦେଖିଲେ ଶୁଭ ବୋଲି ଭାବିବା।
ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ବିପକ୍ଷରେ ଅଟେ। ଗ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ହାତକୁ ପରିଷ୍କାର କରିକି ଧୋଇବା, ତ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ସପକ୍ଷରେ ଅଟେ। ଘ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିଲେଇ ରାସ୍ତା ପାରି ହେବାରୁ ପଛକୁ ଫେରିବା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ବିପକ୍ଷରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା, ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ସପକ୍ଷରେ। 7 ନମ୍ବର ତଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ସ୍ନେହାଞ୍ଜଳି, ପ୍ରେମାଞ୍ଜଳି, ଜଳାଞ୍ଜଳି, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି, ତ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଜଳାଞ୍ଜଳି। 8 ନମ୍ବର ନାହିଁ ଯାହାର ସ୍ପୃହା ବା ନାହିଁ ସ୍ପୃହା ଯାହାର, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକ ପଦରେ ନିସ୍ପୃହ। ସେହିପରି କଣ ହେବ ଆସ ଲେଖିବା। ତ ସେହିପରି ନାହିଁ ଆସକ୍ତି ଯାହାର, ଅନାସକ୍ତ। ନାହିଁ ଦୋଷ ଯାହାର, ନିର୍ଦୋଷ। ନାହିଁ ରୋଗ ଯାହାର, ନିରୋଗ। ନାହିଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯାହାର, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ। ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ଯାହାର, ଅଜ୍ଞାନ। 9 ନମ୍ବର ବହୁଳ ଶବ୍ଦରେ ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲେ ହେବ ନୂଆ ଶବ୍ଦଟି ବାହୁଲ୍ୟ। ତ ତଳ ଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କର ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା, ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିକି। ଯେପରିକି ସରଳରେ ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲେ ସାରଲ୍ୟ, ସେଇଭଳି ସୁଜନ ୟ ସୌଜନ୍ୟ, ତରଳ ୟ ତାରଲ୍ୟ, ତାପରେ ଦିନ ୟ ଦୈନ୍ୟ, ପ୍ରଧାନ ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। 10 ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରି ଲେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାମାର ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଗ୍ରାମାର ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ଆମେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା। ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥା, ସ୍ୱପ୍ନ ଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା। କୁଠାରଘାତ, କୁଠାର ଯୁକ୍ତ ଆଘାତ। ପରସ୍ପର, ପର ଯୁକ୍ତ ପର। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା, ପରସ୍ପର ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ପଡେ। ଅଧିକାଂଶ, ଅଧି ଯୁକ୍ତ କାଂଶ। ଚଳଚିତ୍ର, ଚଳତ ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ର, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ମତାମତ, ମତ ଯୁକ୍ତ ଅମତ। 11 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢି ତଳ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦ ଆଣି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ତ ଏଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ଏଇ ବକ୍ସ ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିକି ପୂରଣ କରିବା। ଉତ୍ତର, ଏହି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କଥାକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ସହିତ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ବିଚାର କରିବା। ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ନପାରେ, କାରଣ ଏହି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କଥାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆସକ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ଓ ଜିଦ୍ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିଦ୍ ଥାଇପାରେ। ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ବା ଜିଦ୍ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଧର୍ମ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ରାଜନୀତିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ସପକ୍ଷରେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଜିଦ୍ ରହିଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ଓ ଜିଦ୍ ନ ରଖି ଅନାସକ୍ତ ଭାବେ ଯେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ବିଚାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଭଳି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। 12 ନମ୍ବର ଭୁଲ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ କରି ତା ପାଖରେ ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର, ବ୍ୟବସାୟିକ, ଏହା ହଉଛି ହସିକାର ନୁହେଁ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୀର୍ଘଇକାର। ମନୋବୃତ୍ତି, ମନୋବୃତ୍ତି ନୁହେଁ, ମନୋବୃତ୍ତି। ସେଇଭଳି ଧୀର ସ୍ଥିର, ଧରେ ଦୀର୍ଘଇକାର, ର ସ୍ଥିର। ଚଳଚିତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚ ଚଳଚିତ୍ର। ତାପରେ ବଳିଷ୍ଠ, ଅନୁଭୂତି, ବିଜ୍ଞାନଗାର, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି, କେବଳ ଏଇଗୁଡିକ ଆମେ ଠିକ କରିକି ଲେଖିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।